بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام چیمپئن کے ساتھ میں ہوں اصغر عظیم. ناظرین، جن خدشات کا گزشتہ کئی دنوں سے اظہار کیا جا رہا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 6 کے آغاز سے ہی جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، آخر وہ درست ثابت ہوئے. یعنی وہ ببل سیکیور ماحول جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنایا تھا پی ایس ایل کے پلیئرز کے لیے، فرنچائزرز کے لیے، آفیشلز کے لیے، وہ سب کے سب جو ہے دھواں ہو گیا. کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت ہی سخت ببلز بنائے گئے ہیں. پاکستان ٹیم اور جو آفیشلز نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کا، تو یہ جو ببل سیکیور ماحول بنایا گیا ہے ان تجربات کی روشنی میں بنایا گیا ہے. انگلینڈ سے اور نیوزی لینڈ سے ہمارا کوئی بھی پلیئر کووڈ ساتھ لے کر نہیں آیا اور نہ ہی وہاں اس کو کووڈ ہوا تھا. خیال تھا کہ شاید بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہیں اور یہ پاکستان ہمارا برانڈ ہے، تو پی سی بی کی بات درست ہوگی. یقیناً جو ببل سیکیور ماحول بنایا گیا ہے وہ فل پروف ہوگا. اور لیکن جو وقت گزرتا گیا قصے کھلتے گئے. ہم نے میچز کے دوران دیکھا تھا کس طریقے سے ببلز کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور پہلے میچ میں سب سے پہلے جس نے ببل سیکیور ماحول پر اعتراض کیا تھا اور اس کو بے معنی قرار دیا تھا، وہ تھے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فرنچائزر ندیم عمر. بایو سیکیور ببل جو ہے نا، ابھی ہم لوگ لنکا پریمیئر لیگ میں گئے تھے، ادھر تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، اتنا اسٹرکٹ وہ تھا ان کا. وہ ہر وقت اسپرے کرتے رہتے تھے، لوگ پریشان تھے. آئی تھنک فار دا پلیئرز اچھا تھا، اور یہ ٹورنامنٹ کے لیے اچھا ہے کہ آپ دیکھیں پروٹوکول بریچ نہ کریں. ہمارے یہاں کتنا بایو سیکیور ببل ہے آئی ایم ناٹ ویری شیور، لیکن جتنا بھی ہے اس کو فالو کریں. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، بس یہ ٹورنامنٹ اچھی طرح ہو جائے. ناظرین، ندیم عمر نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ دیگر فرنچائزر بھی اس پہ بولے، لیکن وہ نجی طور پہ بولتے رہے، جس میں عاطف رانا بھی شامل ہیں، جنہوں نے ایک پروگرام کے دوران یہ بات کی تھی کہ ببل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. لیکن 12ویں میچ کے بعد، پھر 13ویں میچ اور 14ویں میچ کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو گئی. پاکستان سپر لیگ سیزن 5 میں پلے آف کے میچز نہیں ہو سکے تھے اور پی ایس ایل کو ملتوی کرنا پڑا تھا. یہاں پر 14 میچ کے بعد پی ایس ایل 6 کو ملتوی کرنا پڑا. ملتوی سے ایک دن پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلیئرز کو آفرز دی کہ وہ ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں. جو پلیئر چاہے وہ ویکسین لگا سکتا ہے تاکہ اس پی ایس ایل کو جاری رکھ سکے. اس میں غیر ملکی بھی شامل تھے. لیکن ڈاکٹر سلیم کے مطابق صرف 22 کھلاڑیوں کو ویکسینیشن لگائی گئی ہے، باقی پروسیس میں ہے. غیر ملکی کھلاڑی میرا خیال ہے کہ وہ تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ بات اس لیے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ویکسینیشن کے میسج سے ایک دن پہلے ڈائریکٹر میڈیا سے جب میں نے یہ پوچھا سمی برنی سے کہ کیا کھلاڑیوں کو ویکسینیشن لگائی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ غیر ملکی پلیئرز پہ تحفظات ہیں، کیونکہ ان کے ملک نے یا ان کے بورڈ نے کون سی ویکسینیشن کی اپروول دی ہے، اور پھر ایک این او سی کا معاملہ چلے گا، لمبا پروسیس ہو جائے گا، تو یہ ممکن نہیں. لیکن دوسرے دن ہی ویکسینیشن کے حوالے سے پی سی بی نے خود پریس ریلیز جاری کی. 14ویں میچ کے بعد صورتحال یکسر اس وقت مختلف ہوئی جب جن ٹیم کے کووڈ ٹیسٹ کے رزلٹ نہیں آئے تھے، جب وہ رزلٹ سامنے آئے تو اس پہ جھٹکا لگا، چونکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے 3 یا 4 پلیئر ایسے تھے جن کے کووڈ مثبت آئے، جس کے بعد فرنچائزر نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. ورچوئل اجلاس ہوا فرنچائزر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سپر لیگ سیزن کو ملتوی کر دیا جائے. We had a discussion this morning with the franchise owners, and we came to the conclusion that it was best to postpone the event. We entered that meeting with the franchises with one or two possible solutions. One in terms of looking to halt proceedings for 5 days until we were able to make sense of what was going on and see whether we could move forward. There was a strong consensus that it was untenable to continue based on the fact that it was outside of ours and others reasonable areas because of what had taken place.
7 players contracted the virus since the 27th of February. And so for us, that was the most important thing, that once the players start become affected, then it becomes an issue. And there was a trickle effect of that happening over the last few days. And that for us became a prime concern and was a huge concern for the franchises. Hence we made the decision to postpone the event. We will be looking at other windows and we hope to play the event at a later time. बात यह है कि जब हमने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की, जब हमने कोविड सिक्योर माहौल जो था हमारा बबल सिक्योर माहौल, जब हम उसको तोड़ने लगे, उसकी पहली मिसाल हमारे पास सामने आई थी वहाब रियाज और डैरन समी की, जिन्होंने उस बबल माहौल को तोड़ते हुए उससे बाहर निकलकर अपने फ्रेंचाइजर जावेद आफरीदी से मुलाकात की थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही उन्हें खेलने की इजाज़त दे दी गई थी, टीम ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी गई थी। यहाँ पर शक व शुबात ने जन्म लिया, लेकिन डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समी बर्नी ने कहा कि ये जो है बात गलत है कि कोविड पेशावर ज़ल्मी के इन 2 खिलाड़ियों की वजह से या इनके फ्रेंचाइजर की वजह से फैला। डैरन सैमी और वहाब ने बबल को ब्रेक किया था और बाहर आए थे और बबल में वापस जाने के लिए 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड था। वो बबल जब बाहर आए तो उन्होंने जावेद आफरीदी साहब से मुलाकात की थी। जब वहाब को और डैरन सैमी को आइसोलेशन में डाला तो फौरन उनका टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। इसी तरह जावेद आफरीदी साहब ने वॉलंटरली अपने आप को आइसोलेट किया और टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। जब उन्होंने अपील की इवेंट टेक्निकल कमेटी को तो उन्होंने जो प्ली ली वो ये थी कि उस वीक के अंदर उनके 3 टेस्ट हुए थे पीसीबी प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो नेगेटिव थे। जावेद आफरीदी साहब ने आइसोलेशन के बाद जो टेस्ट आया था वो नेगेटिव था, दोनों प्लेयर्स के नेगेटिव थे। तो उन्होंने सिर्फ ये प्ली की थी कि जब नेगेटिव एक ट्रेंड है, सबके नेगेटिव हैं और आपको ये पता है कि बबल से जब 2 लोग बाहर आए हैं और वो सिर्फ एक साहब से मिले हैं तो आप इसको सिंपैथेटिकली कंसिडर करें। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस्टेब्लिश हो रहा था कि 2 प्लेयर जो बाहर आए वो सिर्फ एक साहब से मिले हैं, तो ये कहना कि ज़ालिमी की वजह से ये हुआ गलत है। यकीनन प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी होती रही और जब 25 फरवरी को गोल्फ खेलने के लिए कुछ प्लेयर जो है वो गोल्फ खेलने के लिए गए तो वहाँ भी ये सवाल पैदा हुआ कि आया क्या पूरा गोल्फ एरिया जहाँ वो खेलने गए थे वो बबल सिक्योर माहौल में है, क्या वो वहाँ पे ये उनका जाना सही था, क्या वहाँ पर आउटसाइडर गोल्फर आकर नहीं खेल लेते। इन तमाम सवालात ने जन्म लिया, लेकिन वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि उन्हें इल्म था कि वो जगह सही है। The SOPs were shared with the franchises on the 18th of February, which set out how we were looking to make this work. So all of those things, we don't know whether anything was picked up at the golf, but what I will say is that, we made sure that there was no people around. The vicinity was clear when we took them for golf. So we were comfortable that that environment is somewhere where they did not contract any positive results. बात यही ख़त्म नहीं हो जाती। हमने ग्राउंड में भी देखा था कि बबल की खिलाफ वर्जी हो रही थी, फिर प्लेयर्स भी जो है मुसलसल इसके जो है बबल की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई नोटिस नहीं ले रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त जागा जब 3 खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव आए, फिर उसने मुशावरत शुरू की और फिर उसने दोबारा जो है टीमों के जो है वो टेस्ट लिए और उसके बाद फैसला वो ये हुआ कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। क्या पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने से NCOC इनसे बाज़ करेगा? चूँकि NCOC से इजाज़त ली गई थी इस इवेंट की, NCOC ने जो है इसकी तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहा था, NCOC ही जो है असल ज़िम्मेदार है इन तमाम चीज़ों की निगरानी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां एक जानिब NCOC ने पूरे मुल्क को और साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि कोविड ख़त्म हो रहा है, उसका रेशो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। NCOC ने पाकिस्तान में इंडोर गेम्स की भी इजाज़त दे दी, NCOC ने शादी हॉल में अंदर तकरीबात की इजाज़त दे दी, जो हमारे जो फूड सेंटर्स थे या होटल थे उनको भी पूरा ओपन कर दिया, तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। और ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग का मुलतवी हो जाना, 7 या 8 कोविड टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना, क्या खुद NCOC के फैसलों पर सवालिया निशान नहीं लगाता?
जिन खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए उनमें फवाद अहमद, हसन अली, हुसैन तलत, टॉम बेंटन, लोइस ग्रेकी और कामरान खान थे, जबकि 2 नाम सामने नहीं आ सके। वसीम खान से सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग मौजूदा साल में यानी कि रवां साल में इसका इनेकाद दोबारा हो सकता है, क्योंकि 20 मैच अभी बाकी हैं, 14 मैच सिर्फ हुए हैं और जो इंटरनेशनल सर्कल है हमारा, जो पाकिस्तान टीम की अपनी मसरूफियात है, जो आईसीसी के अपने इवेंट हैं, जो दीगर ममालिक के अपने इवेंट हैं, वो सब देखने के बाद हमारे इल्म के मुताबिक तो कोई विंडो नहीं निकलती कि पाकिस्तान सुपर लीग इस साल हो सके और 20 मैच हम करा सकें। लेकिन वसीम खान कहते हैं कि हम विंडो निकाल लेंगे। देखिए, विंडोज जो बनाने तो आप बना सकते हैं, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग। प्लेयर वेलफेयर की भी सोचना पड़ेगा, because our players, international players in particular, are working hard for their nation and representing their country. But there are windows that we will explore with the franchises to try and make this work. Because it's in everybody's interest that with a postponed event you do everything you can to get it back on. But trust would need to be built. There needs to be better partnership working to ensure that everybody is doing their bit and taking their responsibility to police an environment. नाज़रीन, विंडो निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, या पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 दोबारा कराना पड़ेगा, ये तो अपनी जगह एक सवाल है। लेकिन इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है कौन? किसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 को मुलतवी करना पड़ा? और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एतमाद का एक फुकदान तो आएगा, और इसका एतराफ़ खुद वसीम खान ने भी किया है कि कुछ वक्त तो लगेगा एतमाद करने में, लेकिन हम इन तमाम सूरत हाल की आज़ादाना तहकीकात कराएंगे। फुल इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द पीसीबी स्टाफ हू डू दैट। ये बीओजी, उनसे हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इंस्टिगेट करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट डिड वी नॉट डिलीवर, वेयर डिड वी नॉट फुलफिल। एंड देखिए, जब ऐसी सिचुएशंस आते हैं, everybody questions themselves. तो अभी तो रिफ्लेक्शन का टाइम है। जिन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स खरीदे उनके लिए एक अच्छा मैसेज है बुक मी के सीईओ फैज़ान असलम की जानिब से, कि वो कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में हम टिकट की वापसी का ऑनलाइन सिलसिला शुरू करेंगे। रिफ़ंड के हवाले से भी उनको कहीं कॉल नहीं करनी, किसी दफ्तर नहीं जाना, किसी जगह पे उनको ईमेल नहीं करनी, बल्कि ये सारा प्रोसेस भी उसी तरह ही ऑटोमेटेड है और घर बैठे है जिस तरह से उनको टिकट्स मिली थी। सो आपको सिंपली आज से हम ये रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। जितने लोगों ने जिस पेमेंट मेथड के थ्रू टिकट्स खरीदी, जिसने मोबाइल वॉलेट के थ्रू खरीदी, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू खरीदी, उन मेथड्स के हवाले से उनको जिस तरह से पेमेंट की, उनको उसी पेमेंट मेथड पे ऑटोमेटिकली बैंक या जो भी उनका मोबाइल वॉलेट या प्रोसेसिंग कंपनी है वो उनको ऑटोमेटिकली रिफ़ंड कर देगी। सो आज से लोगों को रिफ़ंड मिलना शुरू हो जाएंगे। तहकीकात होगी, बातें होंगी, पता नहीं नाम सामने आएंगे नहीं आएंगे, किसको ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा, लेकिन जो फ्रेंचाइजर्स ने ब्लेम गेम शुरू किया है, वसीम खान इससे भी नाराज़ हैं। कहते हैं कि ये वक्त इल्ज़ामात का नहीं है बल्कि पाकिस्तान को बचाने का है, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने का है, क्योंकि नुकसान तो सबका ही होना है, अब किसी एक का नुकसान नहीं होना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे ज़्यादा नुकसान और उसके बाद खुद फ्रेंचाइजर का नुकसान है, तो ब्लेम गेम से तो बचना है। मैं फ्रेंचाइजर्स से भी ये कहूँगा कि एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए और हमें ब्लेम गेम से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ब्लेम गेम ही करना था तो नदीम उमर की तरह इब्तदाई में कह देते, खुलकर बात करते हैं कि जी फ्रेंचाइज के कोविड बबल जो है, हमारा बबल सिक्योर माहौल जो है वो उससे मुतमईन है या नहीं है, या इसमें मज़ीद क्या चीज़ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन इस मौके पर आकर ब्लेम गेम वाकई नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान टीम रवां माह 26 मार्च को साउथ अफ्रीका जाएगी? क्या गवादर में 25 मार्च को शेड्यूल जो कराची किंग और कोयटा ग्लेटर्स के दरमियान मैच है, क्या वो हो पाएगा? वसीम खान ने हमसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है, चंद दिनों में चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के टूर को भी देखना होगा और गवादर के मैच को भी अब मुश्किल है। साथ साथ ये सब चीज़ें अगर मुश्किल हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पे इस बात का सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है कि बबल्स की खिलाफ वर्जी हुई, प्लेयरों को कोविड हुआ, प्लेयरों की जान को ख़तरा हुआ। अब प्लेयर्स के प्लेयर, उनकी फैमिली भी जो है वो बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं
لیکن سب سے بڑا جو سوالیہ نشان لگا کہ ہمارے ملک میں 10 سال تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو سکی، ہم اس کے لیے ترستے رہے، خدا خدا کر کے ہمارے یہاں کرکٹ بحال ہوئی، اور جب کرکٹ بحال ہوئی تو غیر ملکی ٹیموں نے یہاں آنا شروع کیا۔ آخری ٹیم جو آئی وہ ساؤتھ افریقہ کی تھی، لیکن اب ہمارے یہاں مزید ٹیموں نے آنا ہے شیڈول کے مطابق۔ طے شدہ جو ہماری جو ٹورز ہیں اس میں انگلینڈ کی ٹیم کو پاکستان آنا ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو آنا ہے، آسٹریلیا کی ٹیم کو آنا ہے، لیکن کووڈ ابھی مزید کافی عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو کیا ہم نے اس سے بچنے کی تیاری کی؟ کیا پی ایس ایل اس حوالے سے ایک امتحان نہیں تھا؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے امتحان پہ پورا اترا؟ کیا وہ امتحان میں پاس ہوا؟ کیا وہ فیل ہوا؟ کیا یہ ٹیمیں انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا پاکستان آئیں گی؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اعتماد ہوگا؟ اگر یہ ٹیمیں پاکستان نہیں آتی ہیں تو یقین جانیے یہ نقصان پورے پاکستان کا ہے، صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کا نہیں، کھلاڑیوں کا نہیں، میرا اور آپ کا بھی ہے، فرنچائزر کا بھی ہے۔ اس لیے جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بلیم گیم سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنی کرکٹ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں جو چیزیں جو ہیں وہ مائنس ہوئی ہیں، جہاں جہاں ببلز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ان سب کے ذمہ داروں کو ان کے عہدوں سے فارغ ہونا چاہیے، ان سب کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ بات ہمارے ملک کی ہے، بات ہمارے ملک کے سب سے بڑے برانڈ پاکستان سپر لیگ کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔